дуруд шунавандагони азиз, ба таваҷҷуҳатон нашри охирин таҳаввулоти имрӯзаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустаҳқиман манзуратон мегардонем. Имрӯз 12 октябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз Русия шурӯъ мекунем. хабарҳои бегоҳиро аз эълоне оғоз мекунем. дар шаҳри Краснодар нафароне пайдо шуданд, ки чиптаҳои хатсайри чартерии Краснодар душанберо бидуни номнавис кардан дар рӯйхати сафорати Тоҷикистон дар Русия бо нархҳои гарон мефурӯшанд. ба радиои Муҳоҷир имкон шуд, ки ба 2 нафар онҳо суҳбат кунад ва тасдиқи гуфтаҳои болоро аз худи онҳо бишунавад. ин нафарон, ки худро кормандони консулгарии фахрии Тоҷикистон муаррифӣ намуданд, Қодиров Анварҷон Абдубаширович ва Абдуғафуров Қосим Худойбердиевич мебошанд. радиои Муҳоҷир ҷузъиёти ин қазияро аниқ намуда истодааст. сабти садои суҳбати кормандони мо бо ин нафарон дар вақтҳои наздик дар YouTube канали радиои Муҳоҷир пахш карда мешавад. аз ҳамаи нафароне, ки аз ин нафарон зарар диданд ва ё аз хидматҳои онҳо истифода намуданду намуданиянд, хоҳиш мекунем, ки бо мо тамос гиранд. махфият кафолат дода мешавад. бо фасод мебояд якҷоя мубориза бурд. идомаи хабар ва мегузарем ба хабарҳои дигар. президенти Русия Владимир Путин дар барқияи табрикӣ ба президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати пирӯзӣ дар интихоботи президентӣ шарикии стратегӣ ва иттифоқ бо Тоҷикистонро эълон кард. хабар медиҳад хадамоти матбуоти Кремл. натиҷаҳои овоздиҳии нуфузи олии сиёсӣ дастгирии саросари кишварро ба роҳи шумо, ки ба рушди иҷтимоиву иқтисодии Тоҷикистон ва таҳкими мавқеъҳои байналмилалии он нигаронида шудааст, комилан тасдиқ карданд, гуфтааст Владимир Путин дар барқияи табрикотӣ ба ҳамтои худ. Владимир Путин афзудааст, ки Русия ба муносибатҳои шарикии стратегӣ ва иттифоқӣ бо Тоҷикистон аҳамияти калон медиҳад. раҳбари Русия инчунин тасмими худро барои бароҳ мондани робитаҳои ду кишвар ба манфиатҳои халқҳои дӯстии мо ба манфиати таҳкими сулҳу субот, амният дар Осиёи марказӣ тасдиқ кардааст. ҳамчунин хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ба ҷуз аз Русия инчунин номаҳои шодбошӣ аз сарони кишварҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Беларус, Эрон ва Чин ворид шуданд. дирӯз 11 октябр дар Тоҷикистон интихоботи президентӣ баргузор шуд, ки дар овоздиҳӣ 85% аҳолии қобили рай ширкат карданд. طبق натиҷаҳои пешакӣ, ки имрӯз Комиссиони марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурия эълон дошт, президенти кунунии кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар интихобот 90.92%, яъне 3,837,927 овоз ба даст оварда ва баранда эълон гардидааст. шумо барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. طبق قرار حکومت روسیه تحت رقم 1428 از 15 سپتامبر سال 2020 هنگام کار قبول نمودن خارجیان کارفرما باید با او علاقه‌های خود را برای معاشرت پیشنهاد کند و دلایل حجتی درباره آنکه مهاجر این معلومات را گرفته است در پرونده شخصی او جای دهد. طبق این سند اگر یک شهروند خارجی تماس نگیرد و علاقه با او گم شود، کارفرما وظیفه‌دار است که در این باره در مدت 2 روز کاری شخصاً یا توسط شبکه‌های الکترونی علاقه به وزارت کارهای داخلی خبر دهد. وزارت کارهای داخلی اینچنین رعایت شدن هدف دعوت را نظارت خواهد کرد. مثلا اگر هدف ورود به روسیه کار باشد، شهروند خارجی باید در یگان شرکت یا مؤسسه حتما به طور رسمی کار کند. یعنی کارفرما وظیفه دار است به او شرطنامه مهنتی یا حقوقی شهروندی بندد و جای کار را به او تامین کند. در حالتی که هدف آموزش نشان داده شده است و دیگر هدفهای غیرکاری جانب دعوت کننده باید کفالت دهد که شهروند خارجی سری وقت روسیه را ترک خواهد کرد.
برای ویران کردن قاعده‌های نو جزاهای مأموری در شکل جریمه مقرر کرده شدند که متناسباً برای شخصان منصبدار و یا مسئول از 45 تا 50 هزار روبل و برای مؤسسه و یا شرکت نوابسته از شکل تشکیلی و حقوقی از 400 تا 500 هزار روبل جریمه تعیین گردیده است. همچنین وزارت کارهای داخلی روسیه باید درباره بستن شرطنامه‌های مهنتی با مهاجر در مدت 3 روز از روز امضای شرطنامه آگاه کرده شود. ادامه خبرها. در آخر هفته گذشته کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت ساخالین روسیه دو دلیل استفاده حجت‌های برقصدانه قلبکی را از جانب رانندگان خارجی آشکار کردند. طبق اطلاع نماینده رسمی ریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت ساخالین روزهای 10 و 11 نوامبر ناظران راه ریاست بازرسی دولتی حرکت نقلیات وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت ساخالین در قسمت شهرهای یوژنو ساخالینسک کارسکاوا و یوژنو ساخالین اوخا دو نقلیات خارجی برارش کشور ژاپن را منع کردند که یکی از نقلیات را شهروند تاجیکستان و دیگری نقلیات را شهروند قرقیزستان اداره می‌کرده است. هنگام تفتیش حجت‌ها ناظران بازرسی دولت اتومبیلی گمان داشتند که در شهادتنامه‌های پیشنهاد شده راننده علامت‌های تقلبی موجودند. ناموافقتی در نقشه رنگ تصویر، حروفات و عکسیابی، گفتند نمایندگان بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت ساخالین روسیه. شهادتنامه رانندگی با علامت‌های تقلبی مصادره کرده شدند و این افراد برای تحقیق علاوگی به شعبه پلیس شهر یوژنو ساخالینسک انتقال یافتند. قید کرده می شود که هر دو مرد راننده پس از تبلیغ در خدمت معرفی تبلیغاتی آنلاینی شهادتنامه‌های قلبکی را خریدند. پرونده‌های جنایی علیه شهروندان با دلیل جنایتی در قسم 3 ماده 327 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه پیش بینی شده آغاز کرده شدند. وابسته به این شعبه روابط با جامعه وزارت بازرسی دولتی اتومبیلی در راه‌های ولایت ساخالین به شهروندان اطلاع می‌دهد که با خرید حجت‌های قلبکی خود را شریک جنایت نکنند و اگر از چنین فکت‌های تهیه، فروش و یا استفاده حجت‌های قلبکی آگاه باشند فوراً به پلیس خبر دهند. نشر خبری را شما مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. ادامه میدهیم. وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا جاری کردن تحریمات شخصی را علیه پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو دستگیری کردند. خبر میدهد تاس. طور لا رامبلر خبر داده بود اتحادیه اروپا روی خط تحریم‌های ضد منصبداران بلاروس را که با استفاده زورآوری علیه اعتراضگران بر ضد نتیجه‌های انتخابات پرزیدنتی ابدار می‌شوند ترتیب داده است. معلوم است که به این روی خط اساساً کارمندان مقامات امنیتی و نمایندگان مقامات کمیسیون انتخاباتی شاملند. تاکنون پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو بر روی خط سیاه شامل کرده نشده بود. 12 اکتبر معلوم شد که رهبر بلاروس نیز تحت تحریمات انفرادی اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. وزیران کارهای خارجه اتحادیه اروپا بین خود موافقه کردند که الکساندر لوکاشنکو را بر روی خط شخصان نامطلوب داخل کنند. شما آخرین تحولات امروزه تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید. به شما استراحت با فراغت.